How should we look at AI in 2024? 在硅谷，2024年的生成式 AI 大战一点也不比2023年逊色，只是这一年的 AI 战争更残酷、更直接。巨头们不但拼模型能力，还要拼爆款产品，同时继续投入数百亿美元拼算力建数据中心。而几家1年前还是明星项目的初创企业，却因为资金烧光，直接被巨头吞并。在学术界，科技领袖们对 AI 的未来依然争论不休，骂战不断。GPT-5依然没有踪影，而 Scaling Law 甚至被认为已经遇阻撞墙。然而，在2024年的年底，谷歌 Gemini 2.0 的发布以及 OpenAI 一连12天发布更新，却让大家对2025年的 AI 进展又有了一些新的期待。Hello， 大家好，欢迎收看硅谷101，我是钱钱。大家看到这个视频啊，应该是在2025年初了。祝大家新年快乐的同时，我们一起来回顾一下生成式 AI 在硅谷的2024年有哪些 drama， 有哪些瓜，有哪些实在的技术进展和路线探索，以及2025年的 AI 会如何发展呢？我们这个视频将结合我们在硅谷和一些技术大牛的采访聊天，从巨头的 AI 布局路线、产品落地、陨落的明星公司和冉冉升起的新新闻，以及业内对2025年 AI 展望这几条主线来展开，来看看过去1年都发生了些什么。首先啊，巨头玩家方面来说一下 OpenAI 的这一年。OpenAI 在2024年的 drama 并不少，在2023年年底的董事会风波之后，2024年 OpenAI 的高层依然非常不稳定，人才流动性很大。联合创始人兼首席科学家 Ilya Sutskever 在5月离职之后，他宣布创办了自己的初创公司 Safe Super Intelligence， 快速融资了10亿美元。和伊利亚一起离职的还有超级对齐团队的几位关键技术人物，包括 Jen Like。之后在9月 ，CTO Mira Murati 也宣布离职。有消息称，他正在为他新的初创公司融资。OpenAI 其他的高层变动，还有联合创始人兼 ChatGPT 开发的核心领导者 John Schulman 在8月加入了对手公司 Anthropic。同时，联合创始人兼前总裁 Greg Brockman 在休了3个月的长假之后，最终回到了 OpenAI。至此 ，OpenAI 当初11位联合创始人到如今已经只剩下了3位。那么可以说 OpenAI 用了1年的时间来处理高层之间的人际冲突啊，如今终于可以说是暂时稳定下了局面。那坏消息是多数的创始成员都已经离开，好消息是呢，这场宫斗终于结束了， Sam Altman 有了稳定的权利。那么接下来或许可以更顺利的推进他想象中的 AI 发展方向，包括呢将 OpenAI 从非盈利组织变成盈利组织，来更好的融资，以及呢推出更多可以商业化的产品等等。 OpenAI is officially laying out plans to change the company's corporate structure, saying in a blog post just out that they will become a for-profit company, specifically a public benefit corporation after being founded as a non-profit research lab about a decade ago. 在2024年10月 ，Sam Altman 为 OpenAI 完成了新一轮66亿美元的融资，公司估值来到了1570亿美元。但是 OpenAI 烧钱之狠啊，也是有目共睹的。纽约时报获得的融资文件显示 ，OpenAI 预计2024年收入达到37亿美元，但是预计亏损将达到50亿美元，到2026年亏损可能会高达140亿美元。这一估算还不包括给员工的股票激励兑现。虽然 OpenAI 承诺投资人在之后收入会成倍增长，预计在2029年达到1000亿美元，届时将会实现盈利。但是按照这样的烧钱进度啊 ，OpenAI 在2025年有2大趋势将会是必然。那么第一呢是继续大规模的融资，第二呢是更加激进的商业化。这其实和2024年 OpenAI 的路线啊也是相同的。在2024年 ，OpenAI 没有能够如期发布 GPT-5， 这是让市场中不少人失望。但是惊喜的是 For-O 的多模态进展。那此外 O1 和最近的 O3 的发布呢，也让人看到模型能力进化的另外一种路线。在2024年5月初 ，OpenAI 发布多模态 For-O 模型，正式与谷歌等竞争对手进入 AI 多模态之战，可以实时对音频、视觉和文本进行推理。ChatGPT, I really want maximal emotion, like maximal expressiveness, much more than you were doing before. Understood. Let's amplify the drama.
Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot. 而事实证明，确实在 4.0 发布之后，特别是在免费版本中提供有限的4.0功能和4.0 mini 之后 ，ChatGPT 的订阅人数大幅度上升，依然在 2C 领域上远超竞争对手。在2024年12月 ，ChatGPT 的周活跃用户已经超过3亿人。而在9月份 ，OpenAI 发布了另外一个让业界惊喜的更新 O1。简单来说 ，O1 学会了人类的慢思考，包括利用思维链 （Chain of Thought） 简称 COT 来进行反复的思考、拆解、理解、推理，然后给出最终答案。这使得 AI 的推理能力在处理科学、编码、数学以及类似领域的复杂问题的时候有了飞跃的进步。也就是说 O1 这个内部代号为 Strawberry 的强大模型更新，让我们看到了在预训练上对参数的大力出奇迹之外的，通过推理阶段的算法突破，找到一条新的通往 AGI 的道路。那我们在2024年硅谷华源科技年会上采访了一系列的技术大牛，大家也都非常看好 O1 的路线。但因为华源年会为全英文，所以呢，我们硅谷101与华源合作的采访用英文进行，感谢大家的理解。那其中 OpenAI 的前安全研究副总裁 Lilian Wen 就对我们表示 O1 的发布能将 OpenAI 所定义的5层超级人工智能分别是对话 Conversational AI、 推理 Reasoning AI、 自主 Autonomous AI、 创新 Innovating AI 以及呢组织 Organizational AI， 这5层从最初级推进到更上一层级。 As we're changing that to use RL training, to adding like stronger reasoning skills. We recently published 5 AI levels, like chatbot, reasoner, agent. So we do see this help us to get to the next level in this framework, and that's why we renamed the model series to O1. Yeah. The recent launch with the O1 model does show very promising results by relying on better reasoning capability in the model. But on the product side, there's a lot of work to do. Yeah, the reason like they make O1 is because like large language model just generate on the fly. And if you want to do a lot of other complex tasks, you need to divide one by one for that. Like it's basically people call it agent or workflow anyway. You divide to multitask so they can finish one by one. O1 trying to solve the problem by itself, like trying to divide to small steps at the end, behind, then you trade off the latency. Like you take like 1 minute to generate the thing on the back end. So maybe I think that particular use cases works, definitely works, like for particular use cases. If you don't care about online latency, I think that one solved the thing pretty well. Also, it make the cost lower because like the model can do a lot of step-by-step, which make the model training much easier. So at that time, trade off the latency for good quality for reasoning stuff. That's probably that's a trend anyway. 而在 O1 发布之后呢，就是年底的12日 12 days 连续发布了。不得不说 Sam Altman 真的是营销的一把好手。这12天的马拉松式的发布，开头的时候抢了亚马逊 Re-event 发布 AI 功能的风头，期间呢也是和谷歌的发布时间重叠把媒体的目光始终牢牢掌握在自己手中。而在这12天的发布活动当中，除了前几天的 O1 正式版生成视频模型 Sora 在历经10个月之后终于开放给公众，以及集智能写作、代码写作和定制化 AI agent 为一体的 AI 工作台 Canvas 之外，其他的更新，比如说 ChatGPT Search 的升级与苹果 Apple Intelligence 的协作等等，看上去就非常不痛不痒了，甚至感觉这是在给12天的发布会凑数直到最后一天 OpenAI 给出了一个王炸O3. OpenAI with a splashy announcement to close out what they're calling Shipmas, its next frontier model. They're calling it O3, jumping from O1. This is what's known as a reasoning model, meaning it stops, it thinks, and then it fact checks itself. 年底发布的 O3 是之前我们提到的9月发布的 O1 的下一个版本，因为 O2 涉及其他公司的版权商标问题，所以 OpenAI 呢直接是把这个更新跳了一个数字。简单来说 ，O3 在数个测试上的能力，无论是程序员编码竞赛中超过99%的人类程序员，还是博士水平的科学问题已经超过一般人类博士生，还是最难的前沿数学测试，还是抽象推理能力基准考试 ArcAGI，O3 比 O1 的提升可以说是惊人的，而这个版本的更新仅仅用了3个月的时间。
这是让 AI 业界的不少人相信啊，这证明 OpenAI 在 O1 和 O3 这个强化推理的这个范式转变是有效的，这让担心 AI 大模型已经撞墙的人们稍微是松了口气，至少 AI 模型的发展呢还在推进，大家也能够理解之前 Sam Altman 说的那句 There's no wall 墙不存在的这个推文是什么意思了。有采访嘉宾就认为啊，在2025年预训练上的拼参数会持续，但是后训练的推理能力探索会同时进行，这样的中百科技途径发展，就像之前英特尔提出的 TikTok 计划一样，会成为双重并行的发展主旋律。我刚才说 TikTok 的意思说 TikTok 就是左边是数据驱动，右边是规则驱动，它是两边会来回跳动，对吧？就是你一会儿是用数据，用更好的数据集去训练它，但是同时你用更好的算法去推动它，所以就是在算法跟数据两边 TikTok， 我是这么一个思维方式。因为现在 O1 和 O3 更多的还是算法嘛，它其实是算法啊。但是之前其实你可以看到那个包括 GPT 自己，它其实是数据集的这个驱动啊。所以我就是说这两边摇摆的时候，应该会摇出下一个大的一个 breakthrough 或者一个 milestone 啊。在2024年年底 ，OpenAI 给整个产业送上了一份圣诞惊喜。虽然 O1 和 O3 非常的昂贵 ，O1 Pro 的订阅价格是每月$200，而 O3 进行一次低算力计算的成本高达$20，高算力就更不用说了，要在现阶段大规模商用几乎是不可能的。但这也给市场打了一针镇定剂啊 ，AI 发展并没有放缓，而 Scaling Law 依然有效，算力成本会降低，而 OpenAI 会在2025年继续按着卷参数以及卷推理算法的两种并行路线去探索 AI 的下一步。如果 O3 的路线能将我们带到5层超级人工智能的第2层，那么什么突破能将我们带到再下一层，也就是自主 Autonomous AI 的第3层呢？不知道 OpenAI 在2025年能否给我们这个答案啊？好，接下来我们来说几个 OpenAI 目前最强劲的对手，首先就是谷歌了。Hey, what's that park next to me? The park looks to be Primrose Hill. 2024年12月底，就在 OpenAI 进行12日发布会期间，谷歌进行了几个重磅发布。如果 OpenAI 没有压轴的 O3， 那么年底的风头几乎全都会被谷歌抢走。谷歌首先在12月12日发布了多模态大模型 Gemini 的第2代 Gemini 2.0。谷歌 CEO Sundar Pichai 在发布公告中就表示啊，如果说 Gemini 1.0 是用于组织和理解信息，那么 Gemini 2.0 则是让信息变得更有用。那怎么理解 Pichai 说的第2代 Gemini 能让信息变得更有用呢？首先 Gemini 2.0 在多模态功能上更强大。谷歌目前对外开放的新模型是 Gemini 2.0 Flash， 在响应时间上比上一代的 1.5 Flash 性能更强，延迟性更低。在多模态上 2.0 Flash 支持图片、视频和音频的输入以及多模态的输出。紧接着12月16号，谷歌发布了新一代视频模型 Veo2， 非常惊艳，直接对打 Sora。关于细节我们这里就不展开说了，反正目前的结论就是啊 Sora 在最开始公开到最终对用户发布的这10个月当中，包括谷歌在内的竞争对手们已经赶上来，并且在多模态能力上做得更强了。这还没完，12月20号 Google Brain 团队负责人 Jeff Dean 宣布 Gemini 2.0 Flash Thinking 的推出。你一听这个名字就知道，这就是直接对标 OpenAI 的 O1 路线，展现出呢谷歌内部对思维链技术的能力，并且 Gemini 2.0 Flash Thinking 的思考速度会比 O1 Mini 要快。可想而知啊，如果 OpenAI 没有发布 O3， 那么整个 OpenAI 的年底重磅12 Days 更新将会是一个彻底的败局和笑话。但是呢，还好 Sam Altman 还是留了个后手哈。最后啊，谷歌还强调了 Gemini 大模型系列对 AI Agent 的布局。在2024年5月的谷歌 I/O 大会上，非常惊艳到我的项目就是多模态虚拟助手 Project Astra， 也有相当的进展。在 Astra Gemini 2.0 的 demo 当中啊，测试人员使用手机和 AI 来进行实时的交互，包括快速提示公寓大楼的安全密码，随时对公共交通路线进行问询等等，而人们也可以戴着智能眼镜进行更加沉浸式的多模态交互。其实我个人会认为啊，智能眼镜是比手机在一些场景下更适合作为 Agent 入口的交互硬件，因为呢它可以捕捉人们的目光，那作为音频、视频和屏幕的一个呈现载体，而用户也能得到 24/7 永远在线的体验。所以呢，失败了多年的 Google Glass 是不是终于能够活过来的呢？也许在2025年我们会有新的答案。而看得出来 Sundar Pichai 非常重视 Project Astra， 认为它展示了通用 AI 助手的曙光，
而谷歌 Gemini 大模型依靠这长文本的能力，让 Project Astra 能记住长达10分钟的绘画内容，来提供个性化的服务。同时，借助 Gemini 2.0 Project Astra 可以使用谷歌自身的多个产品和工具，像 Google Search、Google Lens 和 Google Maps， 从而真正让一个 AI agent 在日常生活中发挥助手的作用。虽然目前来看这个项目还在比较早期的阶段啊，但如果我们看一下之前提到的 OpenAI 定义的那5个 AI 层级 ，agent 能够自主行动完成任务已经是第3个层级了。但这也展现出谷歌对 AI agent 的压注，而这个赛道呢，也被很多人认为将在2025年是一个极其火热、面临爆发的赛道。对于谷歌来说，全力压住 AI agent 也非常自然。如果谷歌最赚钱的产品就是搜索，将会被 AI 交互所颠覆，那么 AI agent 的入口、屏幕、交互、模型反馈都是谷歌必须要去占领的领地。你如果只是个 application， 你其实是个 copilot， 你是 AI agent， 你就是自动驾驶 ，copilot 就是辅助驾驶，但是很多 application 它把自己叫 agent 之后，它并没有在算法上面有真正的新的创新，然后同时呢，它也没有数据。就是你做 agent 的，我个人觉得你下一步还是要往数据的角度去走啊 ，agent 也需要数据。这个我觉得下一步是2025年，我觉得我个人觉得可能会在这几个层面。那么在2024年被谷歌卷起来并且处于业界领先地位的还有它的长文本能力。这个长文本能力指的是让大模型理解超长的上下文，而基于这个能力，谷歌在2024年也衍生出了一些爆款 AI 产品，包括 Notebook LM。2024年的2月15号，谷歌的 Gemini 1.5 Pro 直接把长文本能力卷到了100万 tokens， 而在5月份，谷歌宣布更是将长文本能力翻了1倍到200万 tokens。同时，谷歌还发布了一篇新的论文，描述了一种新的注意力技术 Infinity Attention 无限注意力，能使得 Transformer 大模型在有限算力情况下处理无限长度的输入。 If we don't count Gemini's model, then in the industry, the best large language model allows anywhere from 100K to 200K tokens. Let's say tokens roughly one word, allows 100K to 200K words in the context window as prompt. But Google Gemini model, they increase the context window from the state of art from 200K all the way up to 1 million to 10 million. So that's almost like 50x to 100x increase. Then that context window is actually very useful technology for large language model, because the larger the context window, you can give more inputs to the model, right? That actually makes sense, right? Yeah. So the Gemini model allows when the model is into production, allows this to happen. It's just the context window is huge. So a lot of historical information we can put into this. Then the conversation feels like very relevant. That's a part reason why Gemini model can lead to very good conversational results. 在这样的长文本技术下呢，谷歌在2024年的一个爆款应用名为 Notebook LM。Notebook LM 就是基于 Gemini 1.5 Pro 的长文本理解和多模态能力而衍生出的笔记管理工具。这款产品一推出来就迅速获得了众多硅谷科技大佬们的盛赞，包括 Andrew Karpathy 还有 Sam Altman 都公开为这个产品站台。那 Notebook LM 其中最惊艳、最出圈的一个功能就是音频概览，也可以被称为 AI 播客。由谷歌的 Gemini 底座大模型的多模态和长文本能力支撑 ，Notebook LM 的 AI 播客功能可以将文档、视频或者音频总览成一男一女对话的方式，让用户用听内容的方式去获取信息。在播客 Podcast 这种媒体形式无比流行的硅谷是形成了病毒式传播的现象级产品。比如说，我们硅谷101的一期播客节目放进去，就能生成出这样的 AI 播客内容。Today, we're looking into Tesla's V12 self-driving software. Oh, yeah, V12. This one's causing a stir. For sure. Big time. People are calling it a potential game changer. Like a GPT moment for cars. Exactly. And to really get into it, we're diving into this panel discussion. Okay. From Silicon Valley 101 on YouTube. So good. They had Tesla insiders,
industry experts Bryce? really digging into what V12 is all about. 哎，你看是不是效果还不错？虽然我感觉回答的内容还比较浅，它的交互呢也比较像我们这个相声当中的捧哏啊，但是 Notebook LM 在对内容的抓点还有总结能力啊是非常精准的。生成的2位 AI 主播的对话呢，听上去也非常的自然流畅 ，AI 感呢较低。我也大概能够感受到这个产品之后的潜力呢还是会非常大的。在12月中旬，谷歌发布 Notebook LM Plus， 新加入了 Audio Overview 的功能，允许用户在播客中间打断 AI 主播，提出建议或者问题进行交互。同时，用户还可以自定义播客风格和主题。顺便八卦一句啊 ，Notebook LM 之前在谷歌的核心团队负责人 Risa Martin、设计师 Jason Spearman 和核心工程师 Stephen Hughes 已经从谷歌辞职出来自己创业了。外界猜测他们会自己重新做一个 Notebook LM 的产品，用于更好的商业化。但是很有趣的是啊，有的 VC 投资人并不看好他们这个项目。你可以理解它是个产品创新，对吧？它是 Google Labs 出来的，但是事实上 Google 自己是有底座的。我是听说他们用的那个底座其实也不是 Google 那个 Gemini 直接在外面 available 的这种这个底座模型，还是他们自己相当于内部一个 customized。我想说的意思就是说，如果你不是那么懂底座，你在外面就纯第三方的来用 Google Gemini 的 API， 你未必能做得出来 Notebook LM。产品创新之上是要结合这个对底座的理解的，就不然你光产品创新，这个我觉得是可能不是那么能够跑得特别远。总体来说呢，谷歌 DeepMind 和 Google Brain 当中的人才密度不会亚于 OpenAI， 他们的技术呢也不会落后太多。但是2024年，谷歌依然是一个追赶者的一个姿态。究其根本，那 OpenAI 的商业模式是一个大模型的提供方，所以呢，一定要去保证模型的领先性。但是呢，谷歌是完全不同的一个商业模式，它的首要任务是保证技术不落后，且当谷歌搜索被 AI 颠覆的时候，自己是准备好的。所以在多模态的 AI 第二轮大战中啊 ，OpenAI 是进攻者，而谷歌依然是防御者。下一场硬仗，无论是第2层的 Reasoning 还是第3层的 Autonomous AI Agent， 2025年都会非常的精彩。好，那么接下来我们再来说一下其他几个主要的 AI 大玩家。Anthropic 是 OpenAI 除了谷歌之外最在意的竞争对手了，而且它与谷歌还不太一样啊。作为大模型的提供方 ，Anthropic 是直接对打 OpenAI 的，是直接的竞争对手。在2024年融资上 ，Anthropic 从亚马逊那里获得了新一轮的40亿美元的融资，使得公司的估值达到400亿美元。在产品更新上，10月22号 ，Anthropic 发布了 Claude 3.5 Haiku， 同时升级了 Claude 3.5 Sonnet。从外界反馈来看 ，Anthropic 的模型在技术上是非常强的，特别是 Claude 在编程任务中表现出色，尤其是在复杂代码生成和解决方案自动化方面，非常受到工程师们的推崇。这就是说，在 Anthropic 的商业模式上，目前是更 To B 和 To D 的，也就是对企业和对开发者群体是更加受欢迎的。但是在 To C 对消费者方面就不太理想了。12月底 ，Anthropic 从用户与 Claude 的对话当中随机选取了100万条进行分析和总结之后，发现用户在 Claude 的 AI 上面主要使用场景排在第1位的是网页和移动应用开发，占比为 10.4%。这是因为背后的软件开发人员主要利用 Claude 执行调试代码、解释 Git 操作以及概念等任务。很多开发人员认为啊 ，Claude 3.5 Sonnet 会非常适合需要深度理解和复杂推理的应用程序，而 OpenAI 的模型对于比较简单的任务可能更加具有成本效益。而 Claude AI 的 2C 聊天机器人在 iOS 和安卓移动应用程序上收入100万美元的里程碑啊，是用了整整16周，而这个门槛 OpenAI 的 ChatGPT 用了3周就达到了。虽然呢，它快于微软的 Copilot 和 Perplexity， 但是呢，距离 OpenAI依然有很大的距离。之前媒体的报道说啊 ，Anthropic 在2024年的收入呢将会超过10亿美元，比他们之前的预测要高很多哈，说明市场还是非常买账 Anthropic 的模型能力的。特别是最近啊，他们又挖了很多 OpenAI 的核心人员和研究员过去，所以呢，看上去这个 OpenAI 的最大竞争对手在2025年还会继续在 To B 还有 To D 领域上去发力，而对 To C 消费者端来看呢，暂时不会对 OpenAI 和谷歌带来太大的威胁。那接下来我们再来说一下马斯克的 XAI。
XAI 呢，在2024年做了3件大事。第一呢，搞定了算力；第二呢，搞定了融资；第三呢，开源了自己的大模型。如果还有其他顺便的事儿，就是马斯克呢数次把 OpenAI 告上了法庭。It should be renamed Super Closed Source for Maximum Profit AI. 在年底的12月24号，马斯克旗下的 XAI 宣布完成60亿美元的 C 轮融资，英伟达、AMD、A16Z、红杉等公司和机构参与，也表明业界对 XAI 的强烈的看好。要知道啊，就在半年之前，2024年的5月份 ，XAI 呢刚完成60亿美元的 B 轮融资，足以说明马斯克的融资能力啊。除了钱之外呢，马斯克还是第一个搞定大规模算力集群的。2024年 ，XAI 位于美国田纳西州孟菲斯市的数据中心正式投入使用，历时122天完成，创下纪录。这个名为巨人 Colossus 的数据中心里面部署了英伟达的10万块 GPU 芯片，成为全球开发和运行人工智能技术的规模最大、算力最强的芯片集群之一。而马斯克说，以后还有计划继续拓展到20万块的 GPU 规模。而在大模型发布上 Grok 的速度其实是要比竞争对手慢一些的。在8月中旬 XAI 发布了 Grok 2和 Grok 2 Mini 的2款 AI 模型的测试版，比此前发布的 Grok 1.5 有了非常大的进步。在10月 XAI 发布了首个应用程序编程接口 API， 目前 XAI API 只有一个模型，称为 Grok Beta。 其实XAI 虽然入局晚了些，但是优势还是非常多的。除了上面我们说到的算力和融资之外呢， XAI 还有社交网络 X 和特斯拉的独家数据，以及机器人 Optimus 等项目的结合潜力。相当一段时间以来啊 ，Grok 的聊天机器人呢只向马斯克旗下的 X 用户提供，但是在2025年很有可能马斯克会全面的开放 Grok。那除了 iOS 程序在测试之外呢，网页版的 Grok.com 也已经准备就绪，写着 Coming Soon。那么感觉2025年的 XAI 也会正式的加入战局。而马斯克也在 X 上说 Grok 3会很快发布，并且将是一次重大飞跃，我们也是拭目以待了。接下来我们说一下脸书这家公司在2024年挺有意思的。除了创始人扎克伯格最近的突变形象和他的婚姻八卦之外呢，脸书毫无疑问是2024年的科技大赢家之一。但从股价就能看出来哈，2024年涨了70%左右 ，Meta 的员工们应该都非常开心了。那虽然 Meta 不像 OpenAI 和谷歌那么在大模型前线厮杀，但是 Meta 的策略呢也是非常明朗的，就是在 AI 研发上不掉队，且布局下一代的 AI 应用，结合在硬件、社交媒体以及广告当中。在大模型方面，脸书在2024年持续更新 Llama 开源模型。12月6号 ，Meta 发布新款 Llama 开源模型，70亿参数的 Llama 3.3，又称 Llama 3.370B。扎克伯格说，下一步就是明年的 Llama 4的亮相。Llama 3.3 能实现与2024年7月发布的4050亿参数的 Llama 3.1同样的性能，但成本比后者更低。Llama 3.1 是迄今为止最大的 Llama 开源模型，直接对标 Anthropic 的 Claude 3.5 Sonnet 和 OpenAI 的 GPT-4o。除了在大语言模型上的进展之外 ，Meta 也一直在探索除了大语言模型 LLM 之外的其他 AI 路径。在2024年12月11号 ，Meta 新发布了 Large Concept Model (LCM)， 翻译过来呢是大型概念模型。它和 LLM 大语言模型逐字预测不同 ，LCM 的概念是直接在高维度语义空间中运算，就像人类思考的方式并不是一个字一个字去思考，而是以概念和意义为单位，所以 LCM 是 Meta 完全突破 LLM 架构的一个创新尝试。目前 Meta 表示，这大幅度提升了 AI 在多语言和长篇内容处理上的效能，但是处理的效果和准确度依然需要提升和改进。所以 LCM 是否是比 LLM 更好的一种范式呢？我们拭目以待。另外，由于 Meta 2024年在智能眼镜上的尝试成功，以及旗下 Facebook、WhatsApp、Instagram、Messenger、Threads 等庞大的用户群体，还有 AI 和广告结合的前景，市场也非常看好 Meta 如今在 AI 大战中的位置。Jefferies 的分析师甚至将 Meta 选为步入2025年生成式人工智能的赢家。那不少二级市场的报告认为 ，Meta 下一代与 AI 结合的 Orion AR 眼镜将成为新一代硬件入口。
Meta 在2024年推出的 Ray-Ban Meta 很初步的将 AI 功能引入其中，受到市场好评。可能很快在2025年下一代智能眼镜上 ，Meta 就会引入屏幕显示，届时可以释放出更强大的 AI 交互功能。说到智能硬件啊，这里我们顺势提一嘴苹果就不单开一张了。苹果在2024年呢是发布了 Apple Intelligence 3件套，我们之前的视频当中也有详细的聊过但是呢，因为端侧模型和 Agent 的发展可能还没有到能够让硬件产业和 AI 结合的特别好的一个程度，所以苹果在 AI 上的进展并不大。那很多人认为苹果最终还是要自己去开发底座大模型，不能完全的靠接入 OpenAI 的 ChatGPT， 而等硬件与 AI 结合的那一天，就是手机与智能眼镜的市场大战了。目前压住的最大的 Meta 和苹果呢，将终有一战。那么说到 Meta 的其他 AI 产品布局上，在 AI Chatbot 方面 ，Meta 旗下的几款王牌社交媒体都已经不同程度的引入了 AI 对话框。扎克伯格也在12月表示Meta 的 AI 数字助理每个月有将近6亿的活跃用户。因为 Meta 不提供独立的 AI 应用，所以呢，新闻或者业界呢，一般也不将 Meta 的 Chatbot 直接与 ChatGPT 或者是 Claude 去做直接的对比但是呢，就这些活跃用户的基数而言Meta 的 AI产品是有很大优势的。而最后一点就是 AI 在广告上的应用潜力。Meta 在12月表示，目前超过100万的广告商在使用 Meta 的 Gen AI 工具，在1个月之内制作了超过1500万条广告。毫无疑问的是虽然目前 AI 生成的素材还没有那么的精致，但无论是从广告标题和文案的多个版本，还是自动调节广告大小，还是利用纹身图、纹身视频和纹身音乐更高效的制作广告， AI 都有非常大的潜力。同时呢，也有分析认为 Meta 可能在自家的开源模型 Llama 上进一步开发出企业级客户服务的业务，也将会是一块很大的蛋糕。那么在今年，我们看到小扎也是非常积极的出现在各个媒体采访当中一遍又一遍的阐述着 Meta 的未来不再是单纯的 Metaverse， 而是一个新一代的 AI 交互，一个融合了 AI、混合现实和元宇宙的未来。2024年9月，开始在形象和穿搭上大转型的扎克伯格是穿了一件 T 恤，上面写着 All Zach All Nihil， 这个细节被媒体捕捉到。那这个短语呢是拉丁短语 All Caesar All Nihil 的变形，意思是要么是凯撒，要么什么都不是。而扎克伯格的 All Zach All Nihil 似乎是在宣战，要么赢所有，要么一无所有， All or Nothing。最后几家科技巨头当中，再来说一下亚马逊。亚马逊的路线和其他几家都不太一样采取的是一个卖铲子生意的模式。我不跟你们去拼模型、拼算力、拼芯片，虽然我都有自研的所有产品，但是呢，我把它们全都整合在一起，再加上市面上所有的好东西，打个包卖给客户们，帮甲方去降本增效，做好 to B 的生意，也是非常聪明的做法了。在12月召开的亚马逊云科技 Re-Event 大会上，亚马逊的最新策略十分的清楚。不但有自研芯片的集群，也有与英伟达芯片合作的算力运行中心。不光提供满足万亿参数大模型训练和推理需求的自研芯片产品，包括与 Anthropic 绑定合作的10万张亚马逊 Trillium 自研芯片 AI 计算集群，还有为中小企业和初创公司提供能够降本增效的服务与技术。除了亚马逊最新的自研模型 Nova 系列，各种纯文本、多模态大模型都有。同时在亚马逊 Bedrock 上面还提供上百种市面上最受欢迎的模型选择给客户挑选。另外还在自己的3层 AI 架构上加入了各种的模型真流，解决 AI 幻觉、安全技术等服务。真的就是全套都给你准备好了。对于很多需要用到 AI 的初创公司呢，你要算力，你不一定要自己去买卡嘛，那你要用到模型也并不一定要自己去训练，对吧？就好像说你需要跟萝卜青菜，也并不需要你自己就去务农种菜，你也可以去超市直接买嘛。那最终呢，就要看这个成本账能否算得过来了。这显示出亚马逊压住在2025年市场对算力的需求只增不减，而随着需求逐渐从训练转移到 inferencing 推理，算力市场的更多创新服务以及基建会进一步完备。而除了亚马逊云科技，芯片公司本身像英伟达、AMD、英特尔以及上下游的电力公司以及数据中心服务公司呢，也会继续是市场关注的焦点。那这一部分因为时间的关系呢，我们这个视频呢先略过之后会很快上线英特尔和 AMD 的专题，大家记得关注我们的账号，不要错过更新哦。
那么接下来我们分别再来总结一下2024年那些陨落的硅谷明星初创企业们，以及冉冉升起的明星公司们。在2024年有3家硅谷明星初创企业是迅速的跌下了神坛。第一家是 Character.ai， 这家公司成立于2021年，利用大模型生成各种人物和角色风格的对话。2023年5月 Character.ai 在苹果 App Store 和谷歌的 Play Store 上面发布了移动应用程序，第一周下载量就超过了170万次，并被 Google Play 评为2023年度最佳 AI 应用。然而在2024年年初，公司被频繁爆出融资困难，商业化不顺利，开始寻求收购。2024年8月 Character.ai 宣布，谷歌已经同意向 Character.ai 支付模型授权费，并将让 Character.ai 的联合创始人兼 CEO Noam Shazir 和总裁 Daniel De Freitas 以及30名 Character.ai 从事模型训练和语音 AI 工作的员工加入谷歌，参与 Gemini AI 的项目，而谷歌支付的价格是25亿美元。另外一家公司是 Inflection.ai， 这家公司做的是大模型，上面叠加个人 AI 伴侣用途的聊天机器人派，主打情感陪伴市场。一度市场对 Inflection.ai 的模型技术是非常认可，但也是因为大模型过于烧钱而资金链没有跟上。2024年3月，微软挖角了 Inflection.ai 的创始人和几乎所有的员工，成立了一个新的消费者 AI 部门，并且支付了大约6.5亿美元购买其技术许可。最后一家公司是 Adapt， 也是 Transformer 原作者出来创业的豪华创始团队2024年6月，亚马逊与 AI Agent 公司 Adapt 达成协议，雇佣这家初创公司的大部分员工，并且支付大约3.3亿美元，以授权其技术。这3家公司的变相收购案也在成为硅谷科技巨头拓展 AI 版图的新模式它既能够避开垄断监管，又能够收人才、收技术不过大家发现这3家公司有什么共同点没有？就是他们同时在发展底座大模型，又在做产品，但是这样的路线目前是被证明太过于烧钱，模型太难以持续了。这就让我们想到上面说的这个 Notebook LLM 团队的人自己出来创业的时候，被投资人认为说没有底座模型的能力，只能去调用谷歌 Gemini 的 API， 所以呢他们也并不看好。让我觉得你做大模型吧太烧钱，你不做大模型吧又没有技术壁垒和护城河，那么这么一看，这个 AI 时代的创业真的是太难了。所以你怎么去把控这个节奏？我觉得 Perplexity 其实还是把控的很不错的，它到今天其实也没有完全的那个去重新训练自己的底座，但是我觉得他会有那么一天的，但是他要把握这个节奏，就是步子迈得过大嘛，你还没到那一天的时候，你就已经把钱给烧完了。对，这个是比较危险的，这个也是 AI 的创业的比互联网可能更难一点的地方。我们再来总结一下2025年被认为是冉冉上升的新星，或者被认为是热门的当红炸子鸡的 AI 项目首先就是刚才 Jonathan 提到的 Perplexity。 2024年年底，公司完成了新一轮5亿美元的融资，估值达到90亿美元。这家公司成立于2022年，可以说是重新定义了全球第一个对话式 AI 搜索引擎，月活跃用户已经达到1500万人次，日活跃用户200万人，连英伟达的创始人黄仁勋也为他站台，称每天都会使用。而 Perplexity 的聪明之处是不自己训练模型，而是使用多种大语言模型，包括了 GPT、Claude、Llama、Mixtro 等等，以及来自多个搜索引擎的排名信号和第三方数据提供商的数据。而它自己的核心竞争力在于检索、排序和编排的数据整合能力，以及答案生成的能力。但随着 AI 搜索市场的竞争日益激烈，像 OpenAI 已经推出了 Search GPT， 谷歌也会在 AI 搜索上跟进。Perplexity 在2025年会遭遇更激烈的竞争。而在商业变现方面，除了付费版本之外，公司已经计划引入广告。那这会如何重新定义 AI 搜索的模式呢？我们也拭目以待。那么在硅谷2024年还有另外一家非常受人瞩目的公司，这就是 Physical Intelligence。
我最开始听到这家公司啊，是从 OpenAI 的联合创始人以及特斯拉 FSD 的前负责人 Andrej Karpathy 的口中。他当时啊，在一个小型的聚会上就跟我们分享说，有非常多项目找他投资，他答应的原因呢，只是为了帮助朋友，因为呢，一旦他的名字出现在天使投资人的那一栏的 list 当中，能够帮助很多项目更容易的拿到投资。但是呢，为数不多的他真心自己想投资且看好的项目，就当属 Physical Intelligence 了。这家公司通过 AI 模型为机器人打造大脑，在2024年11月完成了新一轮4亿美元的融资，估值来到20亿美元。投资者就包括亚马逊创始人贝佐斯，还有 OpenAI。同时，在11月初 ，Physical Intelligence 发布了首个通用基础模型 Pi-Zero， 也被认为是具身智能发展上的重要一步。Physical Intelligence 表示 Pi-Zero 将使得机器人变得更容易编程和使用，使其能够更高效地执行多样任务。目前 Physical Intelligence 的 Pi-Zero 模型已经能够执行一些简单的多任务，比如说折叠衣服、组装盒子、动态的将物品放入容器等等。2024年最大的进展，我会 vote O1， 还有派0。派0我觉得更多是数据驱动，应该说 training data driven 的路线。然后 O1更代表了是这个 algorithm， 就是算法驱动的路线。派0它肯定也要在算法上继续做迭代，也可能在推理侧引入一些方法。当然难一点就是推理，因为这个具身的就是这个 embodied AI 的推理侧应该要在端侧发生嘛，它可能这个对算力的要求会更高一些。具身智能以及 AI 机器人模型还在非常早的阶段哈，数据和算法都是挑战，但是相信呢，在2025年会有更新的进展。顺便说一句啊，斯坦福的机器人中心在2024年开业了，我也去参加了开业仪式，有机会我们去那里采访一下，跟大家分享一下最新的项目和有意思的进展，记得关注我们的账号哦。那由于视频的篇幅原因呢，其实还有很多科技巨头的进展我们没有展开，也有很多初创企业和新趋势啊，我们没有办法全都一一列举的，包括 AI 视频生成的初创公司 Pika 和 Luma， 音乐生成初创公司 Suno， 最近很火的 AI 编程应用 Cursor 和 Devon， 还有李飞飞博士的 World Labs 等等。之后啊，有机会我们详细做成单独选题来聊聊。总的来说呢，2024年的硅谷非常的精彩，有混乱，有质疑，有倒闭收购，也有为了 AGI 信仰继续战斗的科技从业者们。虽然2024年出现了 O1、O3 的路线，但是更大的模型、更强的能力依然是被市场所期待的。I'm always looking forward to better technology. It doesn't have to be GPT-5. It could be Anthropic, Cloud 4, 5, 6, so and so forth, or XAI or Mistral. I think, of course, you can still do more and more with GPT-4, but bigger models and stronger models help, in some sense, make it easier to use these models, right? So some of the software engineering on top of the GPT-4 probably are not necessary anymore if you have GPT-5 or Cloud 4, 5. Big company, they have the capital, they have the resource, they have the engineering capability. I think they will keep building on the large model, because the large model, unfortunately, large model just works better in many different regards, especially in the generic scenario. Right? The large model just works better. Then, based on the large model, then people will build different vertical model. Vertical model, in the beginning, also very big, because that's based on large model. It's just more vertical. You fine-tune based on vertical data. Then there will be additional engineering work, which is distill the model, quantize the model. Make the model more smaller, but more efficient, most cost efficient. But model quality doesn't degrade too much, right? There's a lot of huge efforts in these regards. I think this two major thread will keep going for a long time. I hope the third parallel efforts can accelerate, which is let's find different model architecture, because right now the models are primarily based on transformer, and some based on diffusion for the medium work, right? Based on diffusion. I hope there's other model architecture which is the non-transformer, non-diffusion model architecture, which is more efficient, generate high quality results, but not so cost expensive. I hope that dimension can happen as well. That parallel efforts can happen as well. If that breakthrough can be made, that's going to be a huge wave to the AI industry again.
在硅谷的 AI 生态中已经衍生出了多个派系，有更大的模型，有大模型衍生出的垂直模型，也有不信仰 Transformer 而在探索其他通往 AGI 路径的研究者，同时也有应用、硬件、Agent 智能体、机器人、无人驾驶，还有卖铲子的那边英伟达、数据中心、电力上下游等等等等。这些生态在2024年得到了进一步的巩固与布局，而在2025年，我们会看到更多技术的进展。当然了，硅谷只是 AI 发展的其中一个主力战场，全球其他市场的 AI 呢也有非常多快速的进展啊。但今天我们只是稍微总结了一些硅谷的情况，也欢迎大家给我们留言评论你们认为最值得提到的公司、技术或者事件，这对我们团队更进一步探索 AI 产业会非常的有帮助。而在2025年，我们也会在硅谷为您带来更多的 AI 前沿分析。好，以上就是本期视频的全部内容啦。你们的留言、点赞、转发和关注是支持我们硅谷101做好深度科技和商业的最佳动力。那我们就下期视频再见啦，拜。